حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے. خلوص برا سلام قبول کریں. ناظرین ڈالتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل پر ایک نظر. آج ہندوستان دنیا کے ساتھ تجارتی سودے کر رہا ہے. یہ ہمارا اعتماد. دفعہ 370 کی منسوخی اور 3 طلاق قانون جیسے فیصلہ صرف ہم کر سکے. 2 دہائیوں سے بھی کم عرصہ میں ہم دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کے لیے تیار. حکومت نے بجٹ نہ صرف اخراجات بلکہ نتیجہ پر بھی مرکوز کیا. وزیر اعظم نریندر مودی. دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد تشدد کے واقعات میں نمایاں کمی. جموں کشمیر میں دیرپا امن کا قیام اب ایک حقیقت. حکومت قومی سلامتی کو مضبوط بنانے اور پائیدار امن اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم. نئے فوجداری قوانین کے مکمل نفاذ کے بعد مقدمات میں سزا کی شرح 80% تک پہنچ جائے گی. امت شاہ. جموں کشمیر میں سیاحت کو بحال کرنے اور عوام میں اعتماد کو تقویت دینے کے اقدام. سیکیورٹی جائزہ کے بعد بند پڑے مزید 14 سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے کا اعلان. گریز اور وادی بنگس سمیت 3 دیگر مقامات برف صاف ہونے کے بعد کھول دیے جائیں گے. لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا. شاہپور کنڈی ڈیم 31 مارچ تک مکمل ہو جائے گا. ڈیم مکمل ہوتے ہی دریائی راوی کا اضافی پانی پاکستان کو جانا بند ہوگا. کٹھوا اور سانبا اضلاع قحط زدہ. یہ پروجیکٹ ان کے لیے باعث راحت بنے گا. جاوید احمد رانا. جموں کشمیر حکومت منشیات کے استعمال پر 10 اضلاع میں سروے کرے گی. منشیات سے نجات کے قوانین کو فی الحال حتمی شکل دی جا رہی ہے. جموں کشمیر میں ملک میں سب سے زیادہ فعال نشے کے علاج کی سہولیات موجود. سکینہ ادو. دن بھر اچھی خاصی دھوپ نکلنے سے وادی میں دن گرم ہونے لگے. 26 فروری تک مجموعی طور پر خشک موسم رہنے کا امکان. دن اور رات کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ. کسان اپنی زرعی سرگرمیاں جاری رکھے. محکمہ موسمیات. وائٹ نائٹ کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کا دورہ کشتواڑ. سیکورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا. فوجی اہلکاروں سے بات چیت کی. گاندربل میں 209 کروڑ روپے کے جعلی آن لائن سرمایہ کاری گھوٹالہ کا پردہ فاش. ہریانہ کے MBBS ڈاکٹر سمیت 9 افراد گرفتار. اب تک 835 اکاؤنٹس کی تفصیلات اور 290 اکاؤنٹس کی تصدیق شدہ ٹرانزیکشنز جمع. پولیس. جو 8 لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں ان میں انٹرسٹنگلی ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے جو کہ توصیف احمد بارہمولہ کا رہنے والا ہے. اس اکیلے نے بینک امپلائیز کے ساتھ مل کر 575 QR کوڈز اکٹھے کر کے اپلوڈ کیے ہیں. اور ان 575 اکاؤنٹس کے ساتھ جو باقی ایکیوزڈ ہیں ابھی تک ہم نے 835 اکاؤنٹس کے QR کوڈ اور ان کی جو ٹرانزیکشن ہسٹریز ڈیٹیل کلیکٹ کی. اور جو فائنل سٹیٹمنٹ ابھی تک لے کے آئے ہیں 290 اکاؤنٹس کی. تو اس میں 209 کروڑ کی ٹرانزیکشنز ہیں. ابھی تک 290 اکاؤنٹ میں 209 کی ٹرانزیکشنز ہیں. باقی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو کراس 400 کروڑ. تو یہ 400 کروڑ اماؤنٹ آیا کہاں سے یہ دیکھنا ضروری ہے. اسی انویسٹمنٹ پلیٹ فارم سے انڈیا کے ڈفرینٹ ریجن سے ایون فرام دا ڈفرینٹ کنٹریز لوگوں نے اس الیورمنٹ کے تحت پیسہ انویسٹ کیا. پیسہ روٹنگ ہو کے یہاں کے اکاؤنٹ میں آ گیا. یہاں سے پیسہ پھر واپس جاتا ہے اینڈ اٹ گوز ٹو ادر ریجنز اسپیشلی ود دا ٹیم لیڈر. جو ٹیم لیڈر ہے اس کا ہم نے جو مسٹر ایکانت یوگدت یہ چائنا سے واپس آ رہا تھا ہم نے ٹریک کیا اور دلی ایئرپورٹ پہ ہم نے اس کو اریسٹ کیا. ہماری ٹیم دہلی ایئرپورٹ پہ گئی. چائنیز فلائٹ 6:35 پہ آئی تھی اور اس سے ہم نے کافی الیکٹرانک ڈیوائسز, فارن کرنسی, چائنیز, نیپالی کرنسی اور ساتھ میں اس کی جو منی ٹریل ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا. وی فاؤنڈ کہ یہ ڈائریکٹ ٹچ میں ہے یہاں کشمیر کے ینگسٹرز کے ساتھ
और टेलीग्राम ग्रुप में इसकी सारी कम्युनिकेशन है और हमने इनकी सारी जो कम्युनिकेशन और इनका जो डेटा था वो प्रिजर्व करवाया और पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बनाया। अक्यूज्ड हमारी कस्टडी में है, अभी आप जब यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उससे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड ही इज अ मेन कल्प्रेट बिसाइड्स अदर बॉयज, जो कि इनका ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक किया, ये थाईलैंड में जा रहे हैं और डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं। इनके पासपोर्ट भी हमने सीज किए हैं। जो कंट्री से निकलने की कोशिश कर रहे थे उनका भी हमने LOC इशू करवा के, एक जो मिस्टर यावर है कंगन का, इसको हमने चंडीगढ़ से डाइवर्ट करवा के श्रीनगर में अरेस्ट किया। सो ही इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। इट इज अ मैकेनिज्म एंड प्लेटफॉर्म ऑफ डिसीवमेंट एंड चीटिंग, फ्रॉड, identity theft, cyber crime. In all these transactions, there is no communication from the banks to the FIU, and we are going to make accountable banks also कि एक इंडिविजुअल के 40-40 बैंक अकाउंट खुले हैं। चाटोरा बड़गांव में अलमनाक सड़क हादसा, मोटरसाइकिल की टक्कर से मासूम बची जान बहक, वालिदा जख्मी। पूंछ में गाड़ी सड़क से फिसलकर 50 फुट खाई में जा गिरी, ड्राइवर लुकमे अजल, गाड़ी को शदीद नुकसान, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। डिजिटल अदायगियों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ धोखाबाजी में इजाफा, PCI के बुजुर्ग शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ पर बेदारी मुहिम, कभी भी UPI पिन और OTP पासवर्ड, बैंक अकाउंट्स तफसीलात शेयर न करने की ताकीद। PHE के RC मुलाजमीन का एहतजाज, मुस्तकली और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का मुतालबा। मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले RC मुलाजमीन ने आज ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए खास तौर पर नौकरियों की मुस्तकली को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करो, डेलीवेजरों के साथ इंसाफ करो जैसे नारे लगा रहे थे। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी इजैक सजाद अहमद परे ने मीडिया को बताया कि हमने कुछ दिन पहले भी अपने बच्चों को लेकर एहतजाज किया। हमारे एहतजाज का वाज़िया मकसद ये है कि जो वज़ीर आला ने अपने बजट इजलास के दौरान कहा कि हम आरजी मुलाजमों को मरहलावार तरीके से मुस्तकिल करेंगे, हम चाहते हैं कि इसकी वजाहत की जाए। आया वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी क्या है, कब लागू होगी, इसमें कितने मरहले होंगे, कितने लोगों को मुस्तकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आरसी मुलाजमीन की मुस्तकली के लिए जिस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 महीने दिए गए थे, 11 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इस कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की और बजट इजलास में इस कमेटी से जवाब तलब नहीं किया गया, जिससे हमें शक शुबहात पैदा हुए हैं। इनको दूर करने की ज़रूरत है। एहतजाजियों ने हुकूमत से अपील की है कि उनके मुतालबात को फौरी तौर पूरा किया जाए। आखिर में ये खबर, जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में जो विनाइल ऑब्जर्वेशन होम गार्ड ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर मुबैना तौर पर हमला करने के बाद 2 पाकिस्तानी शहरियों समेत 3 कैदी फरार हो गए। ओहदेदारों ने बताया कि शाम 5 बजे के करीब इत्तला मिली कि 3 कैदी मरकज़ पर तैनात 2 पुलिस एहलकारों पर हमला करके जख्मी करने के बाद हिरासत से फरार हो गए। फरार होने वाले कैदियों की शिनाख्त एहसन अनवर वल्दी मोहम्मद अनवर साकिने जोनन का साहब पंजाब पाकिस्तान और मोहम्मद सनाउल्लाह वल्दी मोहम्मद जफ़र साकिने बस्ती जोएवाला तहसील दीनपुरा ज़िले मुजफ्फराबाद पंजाब पाकिस्तान और करणजीत सिंह उर्फ गुग्गा वल्दी अर्जुन सिंह साकिने आरसपुरा शामिल है। वाक़े के दौरान SPO कुमार और हेड कांस्टेबल परवीन कुमार जख्मी हुए और उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है।
पुलिस ने फरार होने वाले कैदियों का सुराग लगाने और इनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। डीजे मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।